महान तपस्वी ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्मलीन कौम के रहबर सतगुरु स्वामी सरवण दास महाराज जी के तपस्या अस्थान डेरा श्री 108 संत सरवण दास जी सचखंड बल्ला विखे अज बहुत ही सत्कारयोग महापुरुष डेरे विखे पहुँचे ने। सारे ही महापुरुषों का डेरे विखे पहुँचने ते जी आया, बहुत बहुत स्वागत नमस्कार। धन धन सतगुरु बाबा पिपल दास जी महाराज, धन धन सतगुरु स्वामी सरवण दास जी महाराज, धन धन सतगुरु स्वामी हरिदास जी महाराज, धन धन सतगुरु स्वामी गरीबदास जी महाराज तथा गद्दी ते विराजमान सुशोभित आदरणीय परम सत्कारयोग श्री गुरुदास मंदिर बनारस दे चेयरमैन परम सत्कार दास के हृदय सम्राट सतगुरु स्वामी निरंजन दास जी महाराज एवं अखिल भारतीय रविदास धर्म संगठन के चेयरमैन भी सतगुरु स्वामी निरंजन दास जी महाराज हैं। सो मैं उन्होंने चरण कमलों में नमस्कार करता होया अज की प्रैस कॉन्फ्रेंस जो है उसकी आग्ञा मंगता हाँ शुरुआत करने वास्ते अते नाल ही साढ़े बहुत सत्कारयोग सन्मानयोग महान हस्तियां भेख भगवान अज की प्रैस कॉन्फ्रेंस में संबोधन करने वास्ते आए हैं। मैं समूह महापुरखों वालों भी आए अज दे इस प्रैस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत की आग्ञा चाहता हाँ जी। जिमें 2021 की जनगणना विच भारत सरकार रविदासिया धर्म अंकित करवाउण हेतु अलग कलम रखे। अखिल भारतीय रविदासिया धर्म संगठन श्री गुरु रविदास जन्मस्थान पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट सिर गुरदनपुर काशी बनारस यूपी डेरा संत सरवण सचखंड बल्ला ਅਤੇ सतगुरु रविदास नाम लेवा महापुरखों वालों भारत सरकार के मानयोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नां प्रैस नोट जारी करदिआं पुरजोर मंग की है कि 2021 हो रही मतगणना रविदासिया धर्म का अलग कॉलम रखा जाए। जिक्रयोग है कि भारत के संविधान अनुसार हरेक नागरिक नूं धार्मिक सुतंत्रता का अधिकार है। वो अपनी मर्जी मुताबिक किसी भी धर्म नूं मन सकता है अते धर्म ग्रहण कर सकता है। भारत के रविदासिया आधर्मी अनुसूचित जातियां नाल संबंधित करोड़ों नागरिकां जिन्हां विच चमार मोची जाटव रहगर चर्मकार जिमें महाराष्ट्र दे विच सतगुरु रविदास महाराज नूं रूईदास भी कहते हैं अते मध्य प्रदेश के विच रैदास आदि नामां दे नाल भी पुकारते हैं अते स्टेटां दी भाषा दे लैंग्वेज के मुताबिक उत्थे सतगुरु रविदास महाराज के अलग अलग नामां नूं अलग अलग भाषा दे विच मतलब पुकारिया जाता है। सो शामिल जिन्हां नूं संत श्रोमणी श्री गुरुदास जी के श्रद्धालु अनुयायी सेवक होने का मान प्राप्त है। श्री गुरु रविदास महाराज का जन्म 1377 ईस्वी नूं सिर गुरदनपुर काशी बनारस यूपी विखे होया। आप जी ने अपनी पावन बाणी राही समुची मानवता के कल्याण लई अपनी एकता समानता अते सद्भावना का संदेश दिता। सतगुरु रविदास महाराज के श्रद्धालु नाम लेवा सेवकां नूं रविदासिया कहा जाता है। रविदासिया नाम लेवा नागरिकों का अपना धार्मिक ग्रंथ अमृत बाणी सतगुरु रविदास जी जो रविदासिया मंदिरां धर्मशालावां अते गुरु घरां दे विच शोभित है। रविदासिया धर्म के पूरे भारत विच करोड़ां की गिणती दे विच श्रद्धालु ते नागरिक हैं जो कि तकरीबन 25 करोड़ के लगभग आबादी है। क्योंकि इतनी वड्डी आबादी के होने बावजूद भी साडा जिहड़ा नागरिकता है वो बाकी धर्मां दे विच सम्मिलित हो जाती है जो कि अज तक हिंदू समाज दे विच अपने अंकित हुंदी है। आप जी नूं पता है कि जिवें सिख अज की आबादी जो है वो 1 करोड़ 90 लाख है विश्व दे विच और मतलब साड़ी जिहड़ी आबादी है तकरीबन 25 करोड़ के लगभग मतलब अपने रविदासिया कम्यूनिटी की आबादी है जो कि अपना कौल ना होने दे नाल साडा धर्म जो अपने अधिकारां तो क्योंकि दूसरे समाजां दे उस दे अपना नाम चले जाता सी गिणती चले जाती सी और जिस दे नाल साडा जिहड़ा धर्म सी
ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਮ ਲੈ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਨਾਮ ਲੈ ਨਾਮਕ ਆਪਣਾ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ। ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਧਰਮ ਦੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਨਾਗਰਿਕ ਹਨ। ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਨਾਮ ਲੈਵਾ ਨਾਗਰਿਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਸਮੇਂ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਭਾਈਚਾਰਾ ਦਾ ਕੌਮੀ ਸ਼ਾਨ ਹਰ ਜੋ ਕਿ 1971 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਇਸੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਸਾਡਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਵਾਮੀ ਸਰਵਨਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 1971 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੀ ਉਹ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਡੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਵਾਮੀ ਸਰਵਨਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਵਾਮੀ ਸਰਵਨਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਸੱਚਖੰਡ ਬੱਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 1971 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜੋ ਸੀ ਕੌਮ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜੋ ਸੀ ਉਹ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਾਇਮ ਹੋਇਆ। ਸਾਲ 2011 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਆਖਰੀ ਜਨਗਣਨਾ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਨਾਮ ਲੈ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਲਮ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਲਿਖਾਉਣਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਧਰਮ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ ਕਾਲਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਨਾਮ ਲੈਵਾ ਸਮੂਹ ਸਮਾਜ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਮਾਨਯੋਗ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਸਨਮਾਨ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਜਨਗਣਨਾ ਵਿੱਚ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਧਰਮ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਕਾਲਮ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਆਪ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਧਰਮ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਕਾਲਮ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਅਨੁਯਾਈ ਜੋ ਹਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਗਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਪਹਿਚਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਇਨਸਾਫ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਜੋ ਕਿ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਨ ਉਸ ਦਾ ਜੋ ਇਸ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਵਾਲ ਹਨ ਪੁੱਛਣਗੇ ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਚਹੜੂ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰਦੇਵ ਗਿਰ ਜੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣਗੇ, ਆਪ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ। ਸੋ ਆਪ ਜੋ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਆਪ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਧਰਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿਉਂ ਪਈ? ਜੋ ਸਾਡਾ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਰਹਿ ਰਹਾ ਹੈ 90% ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੋ ਹਿੰਦੂ ਦੱਸਦੇ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਨੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੀਡੀਆ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੀ ਅੰਗ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅੰਗ ਸਮਝਦਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਦਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਤੇ ਘੋੜੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਾ ਕੇ ਕੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਤੇ ਇਹ ਮੁੱਛਾਂ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਦਸਲੂਕੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਹਿੰਦੂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਹਿੰਦੂ ਸਮਝਦੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਨਹੀਂ ਹਨ। 10% ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੋਰ ਧਰਮਾਂ 'ਚ ਨੇ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਧੀ ਧਰਮ ਹੋਇਆ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਲਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ 90% ਜਿਹੜਾ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਸਮਾਜ ਹੈ, ਜੋ ਦਾਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਕੇ ਵੇਖਿਆ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਕਹਿਲਾਂਦਾ ਰਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਹਿੰਦੂਆਂ 'ਚ ਸਾਡੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਮਜਬੂਰਨ ਹੋ ਕਰਕੇ
जो श्री गुरु रविदास चैरिटेबल ट्रस्ट, श्री गुरु रविदास जन्म स्थान वाराणसी 2010 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਜੋ ਉੱਥੇ ਤਖਤ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਧਰਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੋ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਇਸ ਧਰਮ ਦੇ ਬਾਬਤ ਮੈਸੇਜ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਗਏ। ਅੱਜ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਅਪਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਧਰਮ ਦਾ ਜੋ 2010 ਚ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਵਾਰਾਣਸੀ ਵਿੱਚੋਂ, ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਸਰਦਾ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਬੂਲਿਆ ਹੈ। 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਜਨਗਣਨਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਕਾਲਮ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਅੱਜ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਔਰ ਹੁਣ ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਕਹਿਲਾਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਤਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਧਰਮ ਬਣਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਧਰਮ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਾਫੀ ਕਠਿਨਾਈਆਂ ਆਈਆਂ, ਕਾਫੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪਈਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਧਰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਇਹ ਸਮਾਜ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਣ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਪਹਿਚਾਣ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਧਰਮ ਬਣ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਧਰਮ ਦੇ ਨਿਯਮ ਨੇ, ਹਰ ਧਰਮ ਦਾ ਇਹ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੇਗਾ, ਹਰ ਪ੍ਰਾਣੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ ਹੀ ਇਹ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਐਸਾ ਚਾਹੂੰ ਰਾਜ ਮੈਂ ਜਹਾਂ ਮਿਲੇ ਸਭਨ ਕੋ ਅੰਨ, ਸੋਟ ਬੜੋ ਸਭ ਸੰਭ ਸੈ ਰਵਿਦਾਸ ਰਹੇ ਪ੍ਰਸੰਨ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਮੇਰਾ ਸੇਵਕ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਤੇ ਚੱਲੇਗਾ, ਜੋ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਭਲਾ ਚਾਹੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਅੰਨ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗਿਣਤੀ ਸਾਡੀ ਭਾਵੇਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਆਈਡੀ ਪ੍ਰੂਫ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹਾਂ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਸੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਤੱਕ ਹਰ ਪ੍ਰੂਫ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪਾਸ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਸੀਂ ਨਾਗਰਿਕ ਹਾਂ, ਵਾਸੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਵਿਚਾਰ ਵਿਮਰਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਵਾਮੀ ਨਿਰੰਜਨ ਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸਮਾਜ ਪ੍ਰਤੀ, ਕੌਮ ਪ੍ਰਤੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਪੈਰੋਕਾਰ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਨੇ,
ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ, ਸੇਵਕ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸੰਤਾਪ ਹੰਢਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਪਹਿਚਾਨ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਡੀ ਆਸਥਾ ਹੈ, ਸਾਡੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੇ ਧਰਮ ਨੇ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤੇ ਧਰਮ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਐਡਜਸਟ ਆ, ਸੈਟਲ ਆ ਅਤੇ ਦਰੁਸਤ ਆ ਅਤੇ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਵਾਮੀ ਨਿਰੰਜਨ ਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਕਰੋੜਾਂ ਪੈਰੋਕਾਰ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਪਹਿਚਾਨ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਵਾਕਈ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਰਹਿਤ ਵੈ ਉੱਦਾਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਦਸ਼ੁਮਾਰੀ 'ਚ ਲਿਖਾਉਂਦੇ ਆਏ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਬਰਾਬਰਤਾ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਾਨਤਾ, ਭਾਈਚਾਰਾ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਸਤਿਕਾਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗਲੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਇਹੀ ਦਿਲੀ ਤੜਫ ਹੈ ਕਿ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਲਤਾੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਏ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਵਾਮੀ ਨਿਰੰਜਨ ਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਮਹਾਨ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜੋ ਸੋਚ ਹੈ, ਅੱਜ ਸੰਤ ਸਮਾਜ, ਭੇਖ ਭਗਵਾਨ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਵਿਦਵਾਨ ਔਰ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਣੀ ਨੇ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪਹਿਚਾਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਅਸਥਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਔਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਜੋ ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਹੈ ਉਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਭੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਜਨਗਣਨਾ ਮਰਦਸ਼ੁਮਾਰੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਬਾਕੀ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਕਾਲਮ ਆਉਣੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਸਥਾ ਆ ਅਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਜਿਹੜੇ ਕਰੋੜਾਂ ਪ੍ਰਾਣੀ ਨੇ, ਕਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਔਰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜੇ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਹਿਰਦੇ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰਸੰਨ ਚਿੱਤ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਖੁਸ਼ੀ 'ਚ ਫੁੱਲੇ ਸਮਾਉਣਗੇ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਹੀ ਪ੍ਰਯਾਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਯਤਨ ਡੇਰਾ ਸੱਚਖੰਡ ਬੱਲਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਆ। और मैं एक बेनती रिक्वेस्ट करा कि अज ही ये चिट्ठी आई है दिल्ली तो तुगलकाबाद दी। मैं आप सब संगतां नूं बधाई दिंदा हाँ सतगुरु महाराज जी वालों। आज महाराज जी क्योंकि उस संगठन दे जो वो कमेटी है उस दे चेयरमैन हैं, पूरे भारत वालों महाराज जी नूं ਭਾਰਤ ਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਜੋ ਤੁਗਲਕਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਦੀਵਾਰ ਢਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਮਜਬੂਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਿੰਦਾ ਲਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਅੱਜ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਮੰਦਰ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਜੋ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ, ਉਹ ਪਰਸੋਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ। बोले सो नृपै जगत गुरु रविदास महाराज की जय। तो महाराज ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦਾਸ ਨੇ ਪਰਸੋਂ ਕੱਲ੍ਹ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਸੋਂ ਜੋ ਸਾਡਾ ਉੱਥੇ ਪੂਰਾ ਸੰਗਠਨ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਬਜ਼ਾ ਜੋ ਹੈ ਪਰਸੋਂ 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। तो अगला प्रोग्राम जो महाराज आगे देणगे तो इसकी मैं सब संगतां नूं ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੱਚੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਿਆਰ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ।
ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬੋਲਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਊਂਗਾ ਕਿ 2010 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗਵਰਧਨਪੁਰ ਬਾਰਨ ਕਾਂਚੀ ਬਨਾਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਤੇ 2010 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਧਰਮ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ 2010 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਧਰਮ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਵਰਲਡ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦਾਸ ਆਪਣੇ ਮਨ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਧਰਮ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਧਰਮ ਅਪਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਹੋਣਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਦਾਸ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਤਨਾ ਵਿਦਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਵਿਦਵਾਨ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ। ਅੱਜ ਡੇਰਾ ਸੱਚਖੰਡ ਵੱਲਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਵਾਮੀ ਸੰਤ ਸਰਬਣਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਤਿਨਾਂ ਦੇ ਗੱਦੀ ਨਸ਼ੀਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਵਾਮੀ ਸੰਤ ਨਰਿੰਜਨ ਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅਤੇ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਦੀ ਅੱਜ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਜੋ ਇਹ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਏਜੰਡਾ ਹੈ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਧਰਮ ਦਾ ਕੌਲਬ। ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਰ ਨਰਿੰਜਨ ਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਆਇਆ ਸਮਾਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸਮਾਜ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ। ਅੱਜ ਡੇਰਾ ਸੱਚਖੰਡ ਬੱਲਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਪੂਜਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। तो आज जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ਨੂੰ जो ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਖਤ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਧਰਮ ਦਾ ਕਾਲਬ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਜਨਗਣਨਾ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰਾ ਕਾਲਬ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। तो गुरु प्यारियो, ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਇਹ ਬਿਆਨ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਯਾਦ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਸਮਾਜ ਹੈ। तो ये माण वाली गल है कि जदों साडा रविदासीया धर्म लिखिया जाएगा तो कितनी खुशी होएगी कि असी अपने घर दे विच हाँ, सानू अपने घर दे विच ही मान मिलना है। तो आज जो ट्रस्ट है सतगुरु सन निरंजन दास महाराज जी और जो कंची बनारस तो 2010 के बीच ऐलान होया सी सतगुरु जगुरु रविदास महाराज जी अमृत बाणी का और हर दा निशान और जय गुरुदेव और रविदासीया धर्म। सो गुरु प्यारिओ, समा बीत गया, अज 2020 है। 21 दे विच जनगणना दे विच आप सब ने संतां दी बेनती नूं मंजूर करना है कि अज समाज नूं संत कुछ दे रहे हैं। अज माण दे नाल ये जिहड़ा समाज जीवेगा, माण प्राप्त करेगा। सो असीं गुरुआं दे चरनां दे विच यही बेनती करते हाँ कि बहुत वधिया अज जिहड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई डेरे विखे, तो असीं इहदे ऋणी हाँ। आप जी दा ऋण असीं कदी उतार नहीं सकते क्योंकि आप जी की देन बहुत है। सो आप सब जीवां नूं जो भारत दे बीच रह रहे ने रविदासीए, तो उन्होंने बेनती रविदासीया धर्म
ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਵਾਉਣਾ ਹੈ ਔਰ ਆਪਾਂ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ, ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਔਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਣ ਉੱਚਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਸ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਧਰਮ, ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਇਸ ਡੇਰਾ ਸੱਚਖੰਡ ਵੱਲੋਂ 2010 ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਪਰ ਰਾਏ ਅਨੁਸਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇਹ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਇਸ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਝਾਂਤ ਮਾਰੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਜਦੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾਗਰ ਮੱਲ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਧਰਮ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਂਗ ਸਾਂਗ ਰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਜਨੇਊ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਧੋਤੀ ਟੀਕਾ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਵਕਤ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਹੋਈ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਦੇਖੋ ਜੰਜੂ ਪਾਏ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਇਹ ਜੋ ਜੰਜੂ ਪਾ ਰਿਹਾ ਆ, ਇਹ ਕੋਈ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਯੁੱਗ 4 ਹੋਇਆ ਪਾਉਂਦੇ, 4 ਯੁੱਗ ਹੋਇਆ ਮੈਨੂੰ ਪਾਉਂਦੇ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਿਆ ਵੀ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਝੂਠ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਯੁੱਗ 'ਚ ਪਾਇਆ ਆ। ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੋਢੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਰੰਬੀ ਮਾਰੀ ਔਰ 4 ਜੰਜੂ ਕੱਢੇ। ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੋਢੇ ਦਾ ਚੀਰ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਰੰਬੀ ਦਾ, ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਂ ਵਗੀਆਂ, ਤੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਧਰਤੀ ਕੰਬੀ, ਆਕਾਸ਼ ਕੰਬਿਆ, ਰਾਜਾ ਨਾਗਰਮਲ ਜੋ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠਾ ਉਹ ਵੀ ਡਰ ਗਿਆ, ਦੌੜ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਦੌੜ ਕੇ ਆ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਲਈ। ਤੋ ਉਸ ਵਕਤ ਸ਼ਲੋਕ ਉਚਾਰਿਆ, ਨਾਗਰ ਮੱਲ ਰਵਿਦਾਸ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਰੰਬੀ ਮਾਰ ਕੇ ਦੱਸ ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਜਾਪਦਾ ਮੇਰੀ ਕਚਹਿਰੀ ਅੰਦਰ ਤੂੰ ਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹਨ ਲੱਗਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਗੌਰ ਕਰਕੇ ਸਰਵਣ ਕਰਨਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਬਾਬੇ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਬੂਟਾ ਅੱਜ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਮੈਂ ਲਾਉਣ ਲੱਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਹਿਰਸ ਕਮਲਾਏ ਨਾ ਜੁਗ ਚਾਰੇ, ਪਾਣੀ ਜੜ੍ਹਾਂ 'ਚ ਖੂਨ ਦਾ ਪਾਉਣ ਲੱਗਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਧਰਮ ਸਾਨੂੰ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਖੂਨ ਵਹਾਏ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੀਨੇ ਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜੇ ਅੱਜ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਫਕਰ ਹੈ, ਫਕਰ ਹੈ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਸੱਚ ਦਾ ਝੰਡਾ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਹੈ ਲਹਿਰਾਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਸੱਚ ਦੇ ਝੰਡੇ ਥੱਲੇ ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੋਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਉਸੇ ਝੰਡੇ ਥੱਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨਿਰੰਜਨ ਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਸ ਝੰਡੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ, ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਆਓ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸਾਥ ਦਈਏ, ਸਾਥ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ ਨਾਰਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰੀਏ ਔਰ ਇਸ ਝੰਡੇ ਥੱਲੇ ਸੱਚ ਦਾ ਝੰਡਾ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਲਹਿਰਾਇਆ। ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ ਕੋਨੇ ਇਸ ਨੇ ਕਦਰ ਫਲਾਇਆ, 4 ਯੁਗਾਂ ਦੇ ਜੰਜੂ ਦੱਸੇ ਹੈ ਝੰਡੇ ਦੀ ਸ਼ਾਨ, ਝੰਡਾ ਝੁਲਦਾ ਰਹੇ ਝੁਲਦਾ ਰਵੇ ਨਿਸ਼ਾਨ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਝੁੱਲੇਗਾ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਹੋ ਕਰਕੇ ਇਸ ਝੰਡੇ ਥੱਲੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਦਾ ਨਾਰਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ 108 ਸੰਤ ਸੁਰਿੰਦਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਠਾਰ ਵਾਲੇ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ 108 ਸੰਤ ਗੁਰਦੀਪ ਗਿਰੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਾਲੇ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ 108 ਸੰਤ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਚਹੇੜੂ ਵਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵਡਮੁੱਲੇ ਪ੍ਰਵਚਨ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਵਾਏ ਹਨ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਡੇਰਾ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਬੰਨਾ ਰਾਮ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਰਬਾਰ ਉਡਰਾ ਵੱਲੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਵਾਮੀ ਨਿਰੰਜਨ ਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਸ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੀਆਂ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਜ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਜੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਮੱਕਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੋਵਰਧਨਪੁਰ ਕਾਸ਼ੀ ਬਨਾਰਸ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ, ਉਹ ਡੇਰਾ ਸੱਚਖੰਡ ਬੱਲਾਂ ਦੇ ਮਹਾਨ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਭਾਗਾ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਜੋ ਰਮਦਾਸੀਆ ਧਰਮ ਅਪਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਵੱਖਰਾ ਕਾਲਮ ਲਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜੋ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋ ਦਾਸ ਵੱਲੋਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਵਾਮੀ ਨਿਰੰਜਨ ਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਭੇਖ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਕੋਟ ਕੋਟ ਨਮਸਕਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬੱਚਾ ਖੇਡਦਾ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਚੱਕਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਝਾਕਦੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲੇ ਬੱਚਾ ਮੇਰਾ ਖੇਡ ਰਿਹਾ, ਹਾਲੇ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ, ਹਾਲੇ ਇਹਨੂੰ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਕਲਪਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਮਾਂ ਉਹਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਦੀ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਰੂਪੀ ਸਾਡੀ ਜੋ ਮਾਂ ਆ, ਜਿਤਨਾ ਚੱਕਰ ਅਸੀਂ ਕਲਪਾਂਗੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਚੱਕਰ ਸਾਡੇ ਦਰਦ ਨੂੰ, ਜੋ ਅੱਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਿਰੰਜਨ ਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਲਏ, ਕੌਮ ਦਾ ਦਰਦ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਜਨਤਾ ਦਾ ਦਰਦ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਚਲਤਾ ਮਾਰਗ ਜੋਗਰੇ ਤਾਂ ਪਰ ਨਹੀਂ ਦੋਸ਼, ਕਹੇ ਕਬੀਰ ਬੈਠਾ ਰਹੀਏ ਤਾਂ ਪਰ ਕਰੜੇ ਕੋਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਤੁਰਾਂਗੇ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਝਾਕਾਂਗੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਉੱਥੇ ਦੀ ਉੱਥੇ ਖੜੀ ਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਾਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਿਰੰਜਨ ਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ, ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੌਮ ਦਾ ਦਰਦ ਮੰਨ ਕੇ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੀ ਗਿਣਤੀ ਆ, ਪਰ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਮੈਂ ਕਲਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਜਾਗੋ ਜਾਗੋ ਕੌਮ ਦਿਓ ਲੋਕੋ, ਜਾਗਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਆਇਆ, ਪਰਾਧੀਨਤਾ ਪਾਪ ਹੈ ਸਾਡੇ ਰਹਿਬਰਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ। ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਗੁਲਾਮੀ ਕਰਨੇ ਦੀ, ਦੂਜੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਭਰਨੇ ਦੀ, ਹੱਕ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਨੇ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਰਹਿਬਰਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਜਾਗਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਆਇਆ। ਗੱਲ ਚੱਲ ਨਾ ਹੋਈ ਸ਼ੈਤਾਨਾਂ ਤੋਂ, ਇਹ ਪੁੱਛੋ ਖਬਰ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ, ਬੋਲੇ ਅੱਖਰ ਕਰਾਨਾਂ ਚੋਂ, ਐਸਾ ਕਹਿਰ ਕਮਾਇਆ, ਜਾਗਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਆਇਆ। ਗੱਲ ਸੁਣਦੀ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਿਤੋਂ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਬਾਣੀ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭੇਦ ਬਣਾਇਆ, ਜਾਗਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਆਇਆ। ਸਾਡੇ ਭੀਮ ਰਾਓ ਨੇ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਦੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਡਰ ਸੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਤੇ, ਉਹ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਦਿਖਾਇਆ। ਜਾਗੋ ਜਾਗੋ ਕੌਮ ਦਿਓ ਲੋਕੋ, ਜਾਗਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਬੇਵਕਤੇ ਤੂਫਾਨ ਚੱਲੇ, ਰੱਬ ਦੀ ਹਿੱਕ ਚੋਂ ਖੂਨ ਡੁੱਲੇ, ਇਹ ਖੂਨੀ ਸਾਕਾ ਕਿੰਜ ਭੁੱਲੇ, ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭੇਦ ਬਣਾਇਆ, ਜਾਗਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਆਇਆ। ਸੋ ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਜੋ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੈ, ਪਰਮ ਪੂਜਯ ਸਤਿਗੁਰ ਸਵਾਮੀ ਨਿਰੰਜਨ ਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਡੇਰਾ ਸੱਚਖੰਡ ਬੱਲਾਂ ਦੇ ਰਹਿਨਮਾਈ ਹੇਠ ਤਿਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਮੁੱਖ ਏਜੰਡਾ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੜੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਜੋ ਜਨਗਣਨਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਨਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੋ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਹੈ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਡੇਰੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਟੇਟਾਂ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ ਆ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਆ। ਜਦ ਵੀ ਕਿਤੇ
ਚਾਹੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਵੇ ਤਾਂ ਅਨੇਕਾਂ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੱਕ ਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੈਲਥ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਵੱਲੋਂ ਅਨੰਤ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਕੀਤੇ, ਸਮਰਥ ਕੀਤੇ ਆ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੋ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਲੋੜ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਸਾਡੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਉਸ ਪਹਿਚਾਣ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਪਹਿਚਾਣ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਅੱਜ ਜੋ ਡੇਰਾ ਸੱਚਖੰਡ ਬੱਲਾ ਵਿਖੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਤਾਂ ਵੈਸੇ 2010 ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ 2021 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਨਗਣਨਾ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਨਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਮ ਹੈ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਜੋ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੈ, ਸੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਪਹਿਚਾਣ ਮਿਲੇਗੀ। ਡੇਰਾ ਸੰਤ ਸਰਵਨਦਾਸ ਸੱਚਖੰਡ ਬੱਲਾ ਵਿਖੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਗੱਦੀ ਨਸ਼ੀਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਵਾਮੀ ਨਰਿੰਦਰ ਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਅੱਜ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਵਾਮੀ ਨਰਿੰਦਰ ਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਵਾਮੀ ਨਰਿੰਦਰ ਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜੋ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸਮਾਜ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਵਾਮੀ ਨਰਿੰਦਰ ਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਵਾਮੀ ਨਰਿੰਦਰ ਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇਹ ਸੇਧ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਜਨਗਣਨਾ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਧਰਮ ਲਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸੰਤ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਸੇਧ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜੋ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਡੇਰਾ ਸੱਚਖੰਡ ਬੱਲਾ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਮਾਜ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਧਰਮ ਹੈ ਇਕੱਲਾ ਡੇਰਾ ਸੱਚਖੰਡ ਬੱਲਾ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪੂਰੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਧਰਮ ਤੇ ਠੋਕ ਕੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤੇ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਧਰਮ ਲਿਖਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਵਾਮੀ ਨਰਿੰਦਰ ਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਡੇਰਾ ਸੱਚਖੰਡ ਬੱਲਾ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਆਇਆਂ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ। ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਆਇਆਂ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ, ਸਤਨਾਮ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਔਰ ਪ੍ਰੈਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ, ਡੇਰਾ ਸ਼੍ਰੀ 108 ਸੰਤ ਸਰਵਣਦਾਸ ਜੀ ਸੱਚਖੰਡ ਬੱਲਾ ਔਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਪ੍ਰੈਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸੀ ਉਹ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਵਾਮੀ ਨਰਿੰਦਰ ਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਹੇਠ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਰਭੈ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਜੈ, ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਰਭੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਵਾਮੀ ਸਰਵਣ ਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਜੈ।